Okay, I think my screen is visible to everyone. In the previous class, I have completed how to draw the ellipse and parabola. Okay, so difference between the ellipse and hyperbola. Ellipse and hyperbola என்னன்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா for ellipse eccentricity value will be less than 1. Okay, the 3/4, 1/2, or it's 2/3. So whatever the value which is less than 1, it's known that it is ellipse. Okay, if it is a hyperbola அப்படின்னா it is eccentricity value will be greater than 1, either 4/3, 3/2, 5/4. So whatever the value greater than 1, it will form the hyperbola. Okay, then another thing left over is parabola, in which eccentricity value will be equal to 1. Okay, so in the sum that last class na vandu hint kuduthirundha. I don't know how many of you have completed அப்படிங்கிறது. So once again I will teach from the beginning. Okay, ஏன்னா வந்து hint மாதிரி தான் கொடுத்திருந்தேன். I didn't solve the problem. So construct a parabola when the distance between focus and directrix is 40 mm. Okay, so இதுல ஏன் eccentricity value கொடுக்கல அப்படின்னா we know that eccentricity value for a parabola is equal to 1. Okay, E equal to 1 ன்னு சொல்லி நம்ம it is constant value. சரிங்களா? For ellipse and hyperbola தான் வந்து value change ஆயிட்டே இருக்கும். So கண்டிப்பா வந்து ellipse and hyperbola-க்கு eccentricity value கொடுத்திருக்கணும் क्वेश्चनல. Okay, it's not necessary for parabola. Okay, ஏன்னா parabola-னா E equal to 1 and it's also a constant value. சரிங்களா? So by using the question, write the given data. Many of you have completed. It's okay, you just listen to the lecture. I will complete this sum within 20 minutes and I will move on to the construction of involute. Okay, given distance between focus and directrix is equal to 40 mm and eccentricity E equal to 1. Okay, now this is the data given in the question. Okay, 40 mm and eccentricity equal to 1. So very first step என்னது? For ellipse, parabola and hyperbola, what is the first step? Yes, எந்த சம்னாலும் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா first we have to draw the directrix. So directrix அப்படிங்கிறது it's just a vertical line. ஓகேங்களா? ஒரு vertical line draw பண்றோம் அப்படின்னா we call this line as a directrix. So this is one of the reference line which we are going to use for construction of parabola and also for ellipse and hyperbola. சரிங்களா? So இதுதான் வந்து நம்ம reference line யூஸ் பண்ண போறோம். So naming வந்து பாத்தீங்கன்னா D dash. The procedure will be very similar to that of our hyperbola. சரிங்களா? ஹைப்பர்போலாக்கு எந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் வந்து ஃபார் பேரபோலாவுக்கும் இருக்கும். சரிங்களா? ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இந்த எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூவில் மட்டும்தான் சேஞ்சஸ் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து we have to draw the central axis. ஸோ இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஃப்ரம் தி சென்டர் ஆஃப் தி டைரக்ட்ரிக்ஸ் we have to draw. ஓகேங்க, இட்ஸ் அ ஹரிசாண்டல் லைன். ஸோ இதனுடைய நேமிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் given as CA. CA represents central axis. ஓகேங்களா? Okay, so what is the next step? Yes, we have to mark the focus point. So focus point location வந்து பாத்தீங்கன்னா it's given in the question that distance between the focus and directrix is equal to 40 mm. So from the directrix we have to mark the focus at a distance of 40 mm. சரிங்களா? ஸோ என்ன பண்ணுங்க, டைரக்ட்ரிக்ஸுங்கிறது இந்த லைன் தான். ஸோ சி பாயிண்ட்ல இருந்து 40 mm வந்து நீங்கள் டிஸ்டன்ஸ் வந்து மெஷர் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? 40னா 40. சரிங்களா? மெஷர் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு மார்க் தி ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் ஓவர் தேர்.
So and give the naming for that point as capital F. ஓகேங்களா? So immediately you have to draw the dimension line. So dimension line வரையாமல் நீங்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணக்கூடாது, ஏன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே செப்பரேட் மார்க் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு சிலர் வந்து டிராயிங் சென்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, அதில் டைமென்ஷன் லைன் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த ஏரோ ஹெட்னுடைய சைஸ்லேருந்து எல்லாமே இஸ் நோட்டபிள். சரிங்களா? ஸோ இந்த சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 mm, இந்த லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 mm ஏரோ ஹெட்டுக்கு. சரிங்களா? இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும். சரி, என்னோட ஃபைலில் என்ன கரெக்ஷன் பண்ணணுங்கிறது மட்டும் அப்புறமா கேட்டுக்கேன். ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று நான் நோட் பண்ணது, உங்களோட ட்ராயிங்ஸில் இங்கே 40 அப்படின்னு மட்டும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். இட்ஸ் நாட் நெசசரி டு ரைட் 40 mm ஆர் சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிறதுல எதுவுமே எழுதக்கூடாது. சரிங்களா? ஸோ 40 அந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூஸ் மட்டும் தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து டைமென்ஷன் லைன் ப்ராப்பராக வரைகிறதுக்கான ஒரு ப்ரொசீஜர். சரிங்களா? ஸோ இது ஏன் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்கிறோம்னா, ஃபைனலாக நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க, லாஸ்ட் லெஜன்ஸ் எழுதும்போது ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் ஆர் இன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஸோ இட் நாட் நெசசரி டு மென்ஷன் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி பிளேசஸ். சரிங்களா? ஸோ இங்கே ட்ராயிங்கில் 40 மட்டும் மென்ஷன் பண்ணால் போதும். இந்த ஏரோ ஹெட் வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ப்ராப்பராக இருக்கணும். சரிங்களா? இந்த உள்ள ஷேட் பண்ணுறதுலேருந்து எல்லாமே வந்து எல்லாத்துக்குமே மார்க் இருக்குது. சரிங்களா? உங்கள் ட்ராயிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து 12 மார்க் தான். சரிங்களா? நேமிங்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு 4 மார்க். தென் உங்களுடைய இந்த பென்சில் யூசேஜ், இந்த ஏரோ ஹெட் டைமென்ஷன் லைன் ட்ரா பண்ணது, இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து 4 மார்க் செப்பரேட்டாக இருக்குது. ஸோ அப்படிங்கிறப்போ எல்லாமே நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். சரிங்களா? சரி, ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட்ரிக்ஸ், சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ், ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் எல்லாமே மார்க் பண்ணியாச்சு. ஸோ வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? The next step we have to use the value of eccentricity. சரிங்களா? ஏன்னா வந்து டேட்டா இருக்கக்கூடிய கொஸ்டினில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாஸ் எல்லாமே we have to utilize. ஓகேங்களா? we have utilized only the distance between the focus and directrix. So one more data available is value of eccentricity. சரிங்களா? So eccentricity we cannot use as it is. Either it is a parabola or a hyperbola or ellipse. அந்த வேல்யூவை நம்ம as it is யூஸ் பண்ண முடியாது. சரிங்களா? So we have to enlarge the value. If it is a parabola அப்படின்னா 3/4 இருக்கும். ஸோ 3/4 வந்து என்லார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணாங்க, 3/4 into 20/20 போட்டங்காட்டி நம்மளுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து என்லார்ஜ் வேல்யூ கிடச்சிது. ஸோ சிமிலர்லி ஃபார் ஹைப்பர்போலாவுக்கும் அதே தான் பண்ணோம். ஸோ ஃபார் பேரபோலா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு 1. சரிங்களா? ஸோ 1 into 50/15 நம்ம போடலாம். ஸோ இது ஏன் 50/50 அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இது வந்து ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு 40 போடுறதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 40/40 ஆர் எல்ஸ் 25/25, whatever the value is convenient for you, you can utilize it. ஓகேங்களா? ஸோ 1 into 50/50 நம்ம போடுறோம். ஸோ we get 50/50 which is equal to xy/cx. ஓகேங்களா? ஸோ cx அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have to draw in the x-axis direction and also xy அப்படிங்கிறது வந்து you have to draw in the y-axis direction. ஸோ ஒன்ஸ் இந்த x பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுலேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ ஃபார் பேரபிளா இதில் எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷனுமே வராது. சின்ஸ் போத் நியூமரேட்டர் அண்ட் டினாமினேட்டர் வேல்யூஸ் ஆர் சேம், there is no problem in marking this value in the drawing. ஓகேங்களா? if it is a hyperbola or ellipse, you have to be very keen in marking the values. சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து we got eccentricity value E equal to 1 into 50/50. ஓகேங்களா? that is equal to 50/50. Okay, so numerator value have to be marked in the y-axis direction xy, denominator have to be marked in the central axis, that is cx. Okay, so from the point C you have to mark the point x. That cx உடைய distance தான் கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? so C ல இருந்து you have to mark the x point. so distance between the cx is 50 mm. so என்ன பண்ணுங்க, C point ல இருந்து you have to take 50 mm, 50. ஓகேங்களா? 50 mm நீங்கள் ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணிவிட்டு you have to mark the point over the central axis line. approximately இந்த இடத்துல வரும். சரிங்களா? so I am going to give the name that for that point as x.
ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் விச் வி ஹவ் ஃபாலோட் இன் தி ஹைப்பர்போலா. ஸோ அதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம இங்கேயே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். சரிங்களா. ஸோ சிஎக்ஸ் மார்க் பண்ணியாச்சு. ஸோ தென் எக்ஸ்ஒய் நியூமரேட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை எக்ஸ்ஒயில் மார்க் பண்ணுறோம். ஸோ ஃப்ரம் எக்ஸ் யூ ஹேவ் டு மார்க் தி பாயிண்ட் ஒய் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 50 mm. சரிங்களா. எக்ஸில் இருந்து 50 mm தள்ளி ஒய் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணோம். இங்கே எப்படி மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி இன் அ vertically downward direction. ஓகேங்களா. ஃப்ரம் எக்ஸ் யூ ஹேவ் டு மார்க் தி பாயிண்ட் ஒய் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 50 mm which is vertically downwards. அதாவது இந்த எக்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்துங்க, இந்த எக்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து vertically downwards, அதாவது இந்த டைரக்ஷன்ல யூ ஹேவ் டு மார்க் தி பாயிண்ட் ஒய். இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 mm இருக்கணும். சரிங்களா. So I am going to draw that line from x. Okay, I have marked the y point at a distance of 50 mm. So இதுக்கெல்லாம் நான் I haven't marked the dimension line. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கோ இல்லை இந்த டிஸ்டன்ஸுக்கோ நான் ஏன் டைமென்ஷன் லைன் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் நெசசரி. சரிங்களா. ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டேட்டாஸ் மட்டும் நீங்கள் டைமென்ஷன் லைன் ட்ரா பண்ணி மார்க் பண்ணால் போதும். இட்ஸ் நாட் நெசசரி டு ட்ரா ஈச் அண்ட் எவ்ரி dimension. சரிங்களா. So can anyone say the next step? Yes, we have to connect the point C and Y. சரிங்களா. ஸோ இந்த y பாயிண்ட் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணியிருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பாயிண்ட்டையும் C பாயிண்ட்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ராப் பண்ணணும். சரிங்களா. கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு we have to extend it. ஸோ நம்ம பேஜ் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா. ஸோ இது கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா we have to mark 45 degree line on either side of the point F. சரிங்களா. எஃப்ங்கிறது ஃபோக்கஸ். ஸோ இந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் ப்ரொடெக்டர் வச்சு இந்த பக்கம் ஒரு 45 டிகிரி நம்ம மார்க் பண்ணணும். சரிங்களா. இஃப் இட் இஸ் அன் எலிப்ஸ் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு மார்க் இட் ஆன் எய்தர் சைடு. இந்த சைடும் மார்க் பண்ணணும், இந்த சைடும் மார்க் பண்ணணும். சரிங்களா. ஃபார் ஹைப்பர்போலா அண்ட் பேரபோலா இந்த ஒரு சைடு மட்டும் நீங்கள் 45 டிகிரி மார்க் பண்ணால் போதும். சரிங்களா. ஸோ இந்த பக்கம் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களோட ப்ரொடெக்டரை இங்கே வச்சுக்குவோம். சரிங்களா. இதுதான் எஃப் ப்ளஸ் சென்டர் பாயிண்ட் வச்சுட்டு இங்கே வந்து 90 டிகிரி இருக்கும். ஓகேங்களா. 0 இங்கே 0. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த இடத்துல 45 டிகிரி இருக்கும். சரிங்களா. இந்த பக்கம் ஒரு 45 டிகிரி இருக்கும். ஓகேங்களா. இது வந்து ப்ரொடெக்டர். நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் இந்த க்ரீன் கலர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரிங்களா. க்ரீன் கலர் இருக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக நான் யூஸ் பண்ணுறது. சரிங்களா. ஸோ இந்த பக்கம் ஒரு 45 டிகிரி லைன் ட்ராப் பண்ணியிருப்போம் ஃபார் எலிப்ஸ். இந்த பக்கம் ஒரு 45 டிகிரி லைன் ட்ரா பண்ணுவோம். அந்த லைன் போய் இந்த சிஒய் லைனில் டச் ஆகிருக்கும் இன் கேஸ் ஆஃப் எலிப்ஸ். ஓகேங்களா. இதே ஹைப்பர்போலாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகும். இந்த ஆங்கிள் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப் வந்து அதிகமாகிட்டே போகும். லைன் டச் ஆகவே ஆகாது. ஓகேங்களா. இந்த பேரபோலாவுக்கு வந்து எப்படி ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு 45 டிகிரி லைன் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த லைனும் பேரலாக போயிட்டே இருக்குமே ஒழிய எங்கேயுமே கோயின்சைட் ஆகாது. சரிங்களா. ஸோ இட் மீன்ஸ் தட் இட் இஸ் அ பேரபோலா அண்ட் யூ ஆர் இன் தி கரெக்ட் ப்ரொசீஜர். சரிங்களா. சப்போஸ் நீங்கள் பேரபோலா வரையும் போது டச் ஆகுது அப்படின்னா உங்களோட சம் எங்கேயும் மிஸ்டேக் இருக்குன்னு அர்த்தம். இதுக்கு முன்னாடி ட்ரா பண்ண லைன்ஸில் அதே மாதிரி தான் ஹைப்பர்போலாக்கும் இந்த லைன் டச் ஆகுது அப்படின்னா சம்மில் எங்கேயும் மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். சரிங்களா. இது செக்கிங் பர்பஸ் யூ கேன் யூஸ் திஸ் லைன். சரிங்களா. இட்ஸ் நாட் நெசசரி டு ட்ரா. சரிங்களா. ட்ரா பண்ண வேண்டியதில்லை, செக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ட்ரா பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த சைடு மட்டும் ஒரு 45 டிகிரி பாயிண்ட் வச்சுட்டு ஒரு 45 டிகிரி லைன் மட்டும் நான் ட்ரா பண்ணுறேன். சரிங்களா. So from the focus I am drawing a 45 degree line and that line should touch your CY line. Okay. So in the CY line la touch ஆகணும். அந்த பாயிண்ட்டுக்கு I am giving the name as capital S. சரிங்களா. So you have to mark this angle which is mark this angle which is 45 degree. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த வேலையெல்லாம் எதுக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸு ஒய் எல்லாம் மார்க் பண்ணது எதுக்கு அப்படின்னா in order to identify the vertex point. சரிங்களா. ஸோ vertex point கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளோ லைன்ஸ் நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டு இருக்கோம். சரிங்களா. ஸோ அந்த vertex point எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த எஸ் பாயிண்ட்லேருந்து you have to draw one vertical line. Okay, from S you have to draw one vertical line
and that vertical line will meet your central axis at a point, and that point is named as vertex V. சரிங்களா? ஸோ இந்த எஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து மேலே ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணும்போது அந்த லைன் வந்து இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் லைன் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் லைனில் மீட் ஆகும். ஸோ இந்த மீட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட்டை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம், வெர்டெக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இதில் ஒரு சிலோட ட்ராயிங்கில் நம்ம பார்த்ததை நோட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, இந்த வேர்ட்டிக்கல் லைன் இந்த ஹரிசாண்டல் லைன்லாம் ட்ரா பண்ணுறீங்க இல்லைங்களா, இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும். சரிங்களா? ஸோ நான் வந்து வேர்ட்டிக்கல் லைன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இதே உங்கள் நோட்டுன்னு வைங்க, நோட்டு ஆர் எல்ஸ் பேப்பர் வாட் எவர் இட் இஸ். சரிங்களா? ஸோ வேர்ட்டிக்கல் லைன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இந்த லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணும்போது இட் ஷுட் பி 90 டிகிரி டு யுவர் பேஸ் ஆஃப் யுவர் பேப்பர். பேப்பரோட எண்டு இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த எண்டுக்கு வந்து 90 டிகிரின்னு இந்த லைன் இருக்கணும். அதுதான் வந்து வேர்ட்டிக்கல் லைன். சரிங்களா? இப்படியும் சொல்லலாம். இல்லாட்டி உங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடு மார்ஜின் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மார்ஜினுக்கு பேரலாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணீங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வேர்ட்டிக்கல் லைன். இந்த மார்ஜினுக்கு பேரலாக ட்ரா பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக இது வந்து 90 டிகிரி இருக்கும். சரிங்களா? இதுதான் வேர்ட்டிக்கல் லைன். ஹரிசாண்டல் லைன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்படி ட்ரா பண்ணுறது, இது வந்து உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மார்ஜினுக்கு வந்து 90 டிகிரியில் இருக்கணும். சரிங்களா? இது வந்து ஹிண்ட்டு. ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக எல்லாத்தோட நோட்லையும் இருக்கணும். இல்லை அப்படின்னா உங்களோட ட்ராயிங் என்டையர் ட்ராயிங்கே தப்பாக இருக்கும். சரிங்களா? நீட்னஸும் வராது. சரிங்களா? நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா நான் எப்பப்பெல்லாம் வேர்ட்டிக்கல் லைன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த வேர்ட்டிக்கல் லைன் மீன்ஸ் தட் லைன் ஷுட் பி பர்பண்டிகுலர் டு யுவர் பேஸ் ஆஃப் தி நோட். உங்கள் பேப்பர், இது வந்து பேப்பருங்க, உங்கள் பேப்பருக்கு இது கண்டிப்பாக 90 டிகிரியில் இருக்கணும். அதுதான் வந்து வேர்ட்டிக்கல் லைன். ஓகேங்களா? when I say it as a horizontal line அப்படின்னா, இப்படி போடக்கூடிய இந்த லைன் வந்து இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஆர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மார்ஜினுக்கு கண்டிப்பாக 90 டிகிரியில் இருக்கும். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ வெர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது கண்டிப்பாக நிறைய பேர்த்தோட ட்ராயிங்ஸில் மிஸ் ஆகிருந்துச்சு, எனக்கு அனுப்புனவங்களும் நான் பார்த்துருந்தேன். ஓகேங்களா? ஸோ in order to find the vertex point, you have to draw a vertical line from point S, and that vertical line should meet your central axis. சரிங்களா? ஸோ எஸ் பாயிண்ட்லேருந்து நான் ஒரு vertical line ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ அந்த vertical line central axisல மீட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் தான் வந்து we are considering that as vertex B. ஓகேங்களா? ஸோ we have find the vertex point B. சரிங்களா? ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு செக் பண்ணிக்கலாம், இது வரைக்கும் நம்ம ட்ரா பண்ணது கரெக்டாக, whether we are drawing parabola or by mistake we are deviating from the parabola அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். எப்படி அப்படின்னா, in the very first class while teaching eccentricity we have seen the formula that E equal to VF by VC. ஓகேங்களா? ஸோ VF is the distance between vertex and focus, and VC is the distance between vertex and directrix. கரெக்டுங்களா? ஸோ இப்போது இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம இப்போ ட்ராயிங்கில் அப்ளை பண்ணி பார்த்து வெதர் வி ஆர் கெட்டிங் தி எசென்ட்ரிசிட்டி வேல்யூ ஈக்குவல் டு 1 அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? கொஸ்டினில் பேரபிளான்னு கொடுத்துட்டாங்க, ஆப்வியஸ்லி எசென்ட்ரிசிட்டி E ஈக்குவல் டு 1ங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த 1 நம்ம கரெக்டாக தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கோமான்னு இப்போ செக் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ நல்லா பார்த்தீங்க, ஃபார்முலா இஸ் E ஈக்குவல் டு VF by VC. ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் ஃபார் செக்கிங். ஓகேங்களா? செக்னு போட்டு பண்ணிக்கோங்க. E equal to VF by VC. ஓகேங்களா? ஸோ ஃப்ரம் தி drawing we can get the values for VF and VC. சரிங்களா? ஸோ இந்த VF டிஸ்டன்ஸையும் இந்த டிஸ்டன்ஸை ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா you will get one value. approximately I think you will get around 20. சரிங்களா? 20 இருக்கணும். அதே மாதிரி VC டிஸ்டன்ஸையும் மெஷர் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ மெஷர் பண்ணி எவ்வளோ வருதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். VF வேல்யூ என்ன வருது? ஃபஸ்ட்டு 20 வருது. CV அதுவும் 20 வரணும். சரிங்களா? ஸோ இப்போது அந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ வி காட் தட் VF வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு 20. ஓகேங்களா? அண்ட் ஆல்சோ VC இந்த டிஸ்டன்ஸோடைய வேல்யூ வந்து 20 அப்படின்னா யூ வில் கெட் எக்ஸாக்ட்லி ஆஸ் 1. E ஈக்குவல் டு 1. ஸோ கொஸ்டினில் கொடுத்த அந்த வேல்யூ வந்துடுச்சு இல்லைங்களா? இதே மாதிரி யூ கேன் செக் ஃபார் பேரபோலா அண்ட் ஹைப்பர்போலா, எலிப்ஸ். ஓகேங்களா? ஃபார் ஆல் த்ரீ we can check for eccentricity. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி இந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணின உடனே we can check for eccentricity value. ஓகேங்களா? இப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா your sum is correct. until this your procedure is correct. சரிங்களா? இது வரைக்கும் எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணலை அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நம்ம என்ஷூர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் மிஸ்டேக் வரலைன்னா ஆப்வியஸாக கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் மிஸ்டேக் வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ஒன்லி பிளேஸ் where we have
பாசிபிலிட்டி டு கமிட் மிஸ்டேக் இஸ் இன் மார்க்கிங் தி வெர்டெக்ஸ். சரிங்களா? ஸோ இந்த வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணுறதுல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. இது வரைக்கும் கரெக்ட்னா அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே கரெக்டாக தான் இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாருமே செக் பண்ணிங்க. கண்டிப்பாக இட் ஷுட் பி ஈக்குவல் டு 1 ஆர் எல்ஸ் இட் ஷுட் பி அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு 1. 0.99 வருதுனாலும் கரெக்ட் தான். ஓகேங்களா? ஸோ 1.01 1.07 இந்த மாதிரிலாம் வருதுனாலும் கரெக்ட் தான். சரி, சின்ன மைனர் எரர் இருக்கலாம், பட் எக்ஸாக்டாக 1 வந்ததுன்னா யுவர் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட். சரிங்களா? ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து தி சேம் ப்ரொசீஜர் வி கேன் ஃபாலோ த ப்ரொசீஜர் விச் வி ஃபாலோ ஃபார் தி ஹைப்பர்போலா. ஸோ என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரம் வி ஹாவ் டு மார்க் 5 to 6 பாயிண்ட்ஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 1 சென்டிமீட்டர் கேப். சரிங்களா? இந்த வி பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு 5லேருந்து 7 பாயிண்ட் வரைக்கும் நம்ம வைக்கணும். சரிங்களா? இப் இட் இஸ் அ ஹைப்பர்போலானா ஐ டோல்டு தட் இட்ஸ் இனஃப் டு மார்க் 5 to 6 பாயிண்ட்ஸ். சரிங்களா? இப் இட் இஸ் அ ஹைப்பர்போலானா 5 to 6 போதும். பேரபோலா அப்படின்னா ஆப்வியஸாக வந்து கண்டிப்பாக ஒரு 7 to 8 பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் மார்க் பண்ணணும். சரிங்களா? அதாவது வீல இருந்து 1 சென்டிமீட்டரில் ஒரு பாயிண்ட். ஓகேங்களா? திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். தென் 1லேருந்து இன்னொரு 1 சென்டிமீட்டர் தள்ளி செகண்ட் பாயிண்ட். ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்லேயே வரும், அங்கேயே வச்சுக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு 1 சென்டிமீட்டர் தள்ளி தேர்டு பாயிண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா 1 சென்டிமீட்டரை நம்ம டிவைட் பண்ணி பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம். சரிங்களா? 5th பாயிண்ட், 6th பாயிண்ட், 7, 8. ஸோ 8 பாயிண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு பேரபோலாக்கு வேணும். சரிங்களா? இட்ஸ் ஹைப்பர்போலானா 5 to 6 போதும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வெர்டெக்ஸ் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு 8 பாயிண்ட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 சென்டிமீட்டர். ஸோ இந்த ஒவ்வொரு டிஸ்டன்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 சென்டிமீட்டர் கண்டிப்பாக இருக்கும். சரிங்களா? Point 1. Both the focus and our second point is same. So this is point 2. Both the x and point 3 is same. So this is point 3. So நான் வந்து இங்கே ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு இங்கே ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ அதனால் நான் 5 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைன் எனக்கு இது வரைக்கும் தான் இருக்குது. ஸோ 5th பாயிண்ட்டுக்கு எனக்கு இந்த லைன் வந்து பத்தாது. சரிங்களா? So you have to take at least 7 to 8 points. சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி 1 சென்டிமீட்டர் நான் வந்து டிவைட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ எம் கோயிங் டு ட்ரா வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் அட் ஈச் பாயிண்ட். ஓகேங்களா? இந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் வெர்டிக்கல் லைன்ஸ் நான் ட்ரா பண்ண போகிறேன். வெர்டிக்கல் லைன்ஸ்னால் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேங்க, அந்த லைன் வந்து உங்களோட பேஜோட பாட்டமுக்கு வந்து 90 டிகிரியில் இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெர்டிக்கல் லைன். சரிங்களா? ஸோ இங்கே வெர்டிக்கல் லைன் ட்ரா பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி ஐம் கோயிங் டு ட்ரா எ வெர்டிக்கல் லைன் இன் தி பாயிண்ட் 2. அதே மாதிரி தேர்ட் பாயிண்ட், ஃபோர்த் பாயிண்ட். இதெல்லாம் அப்படியே நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க, அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும். இல்லாட்டி வந்து எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒன்றுமே புரியாத மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து வில் பி ஈஸி. ஓகேங்களா? ஸோ நான் வந்து 5 பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்திருந்தேன். ஸோ 5 பாயிண்ட்ஸ் நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் வந்து 8 பாயிண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே வந்து இந்த சிஒய் லைனில் டச் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுக்கு எல்லாமே ஐம் கோயிங் டு கிவ் நேமிங் ஆஸ் 1', 2',
3 dash 4 dash and this point 5 dash. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நேமிங்ஸ் நான் வந்து கொடுத்தாச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னதுங்க? கேன் எனிவன் சே? ஸோ ஹைப்பர்போலாக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுமோ அதே ப்ரொசீஜர் தான். ஸோ அது என்னதுங்க? கரெக்டு தாங்க, சொல்லுங்கள். எஸ், வெரி குட். சரிங்களா? ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, 1 1 dash 2 2 dash 3 3 dash. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணி we are going to identify the path to be traced by our parabola. சரிங்களா? ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம மெஷர் பண்ணி நம்ம பேரபோலா போகக்கூடிய அந்த பாத்தை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ அது எப்படி அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹாவ் டு மெஷர் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 1 1 dash. ஓகேங்களா? காம்பஸ் யூஸ் பண்ணி by using the compass you have to measure the distance between 1 1 dash. ஓகேங்களா? ஸோ என்ன பண்ணிங்க, காம்பஸை எடுத்து இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஆஃப்டர் மெஷரிங் தி டிஸ்டன்ஸ், ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் as center, you have to draw two arc. One is above the reference line and another one is below the reference line on the line 1 1 dash. ஓகேங்களா? என்ன பண்ணோம், இந்த 1 1 dash டிஸ்டன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகேங்களா? மெஷர் பண்ணிவிட்டு ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் காம்பஸை வச்சுக்கணும். சரிங்களா? காம்பஸை நீடியில் வந்து ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் வச்சுட்டு இந்த 1 1 dash லைனில் மேலே ஒரு ஆர்க்கு, கீழே ஒரு ஆர்க்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கான நேமிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா P1 P1 dash. சரிங்களா? அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ ஹாவ் டு மெஷர் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 2 2 dash. இந்த 2 2 dash இருக்கு இல்லைங்களா, இதனுடைய டிஸ்டன்ஸை மெஷர் பண்ணிவிட்டு காம்பஸில் சேம் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் தான் சென்டராக வைக்கணும். சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 1 1 dash மெஷர் பண்ணிவிட்டு இந்த 1 பாயிண்டில் வச்சே மேலே ஒரு ஆர்க் கீழே ஒரு ஆர்க் ட்ரா பண்ணுவாங்க. அது வந்து தப்பு. சரிங்களா? அப்படி பண்ணக்கூடாது. ஆல்வேஸ் யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் ஆஸ் தி சென்டர் பாயிண்ட். எப்படி வந்து ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறதுக்கு சென்டரில் ஒரு பாயிண்ட் வச்சு இந்த பாயிண்டில் காம்பஸ் வச்சு நம்ம சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ ஃபார் எலிப்ஸ், பேரபோலா அண்ட் ஹைப்பர்போலா. ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இஸ் தி சென்டர் பாயிண்ட். சரிங்களா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம், 2 2 dash டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுறீங்க. அதே காம்பஸ் ஃபோக்கஸில் வச்சு மேலே ஒரு ஆர்க்கு, கீழே ஒரு ஆர்க்கு. ஸோ இதோட நேமிங் வந்து P2 dash P2. சரிங்களா? சிமிலர்லி யூ ஹாவ் டு மெஷர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் 3 3 dash and focus point as center. You have to draw two arc. One is above the reference line, below the reference line on the line 3 3 dash. ஓகேங்களா? இந்த 3 3 dash லைனில் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் சென்டராக வச்சு மேலே ஒரு ஆர்க்கு, கீழே ஒரு ஆர்க். அதே மாதிரி 4 4 டேஷ்க்கும் மெஷர் பண்ணி இங்கே ஒரு ஆர்க் வரும், இங்கே ஒரு ஆர்க் வரும். சிமிலர்லி 5 5 dash. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு 8 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா 8 பாயிண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை தி பாத் டு பி ட்ரேஸ்ட் பை அவர் பேரபோலா. சரிங்களா? ட்ரா பண்ணலாமா? ஸோ ட்ரா பண்ணுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும். ஸோ ஐம் மெஷரிங் 1 1 dash மெஷர் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பாயிண்டில் காம்பஸ் வச்சுட்டு மேலே ஒரு ஆர்க்கு, கீழே ஒரு ஆர்க். அதே மாதிரி ஐம் மெஷரிங் 2 2 dash, இங்கே ஒரு ஆர்க்கு, இங்கே ஒரு ஆர்க். தென் 3 3 dash, then 4 4 dash, ஃபைவ் ஃபைவ் dash. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு கிவ் நேமிங்ஸ் P1 P1 dash. Here it is P2 and this point is P2 dash. This is P3 and this point is P3 dash. This is P4
This point is P4 dash. This is P5 dash. இதுக்கு நேர் மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் P5. So in this way you have to give namings up to 8 lines. So 8 line மார்க் பண்ணியிருப்போம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து P5, P6, P7, P8. ஸோ அந்த 8 பாயிண்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் have to give நேமிங்ஸ் in the similar manner. சரிங்களா, இதே மாதிரி நீங்கள் நேமிங்ஸ் கொடுத்துக்கணும். சரிங்களா, ஆஃப்டர் திஸ் you have to join all the points through vertex. ஓகேங்களா, இந்த P1, P2, P3, P4, P5, P1 dash, P2 dash, P3 dash, P4 இதெல்லாமே இருக்குது இல்லைங்களா. ஸோ அப் டு P8 dash வரைக்கும் இருக்குது உங்களுக்கு. சரிங்களா, you have to connect all these points through vertex by using smooth curve. சரிங்களா, ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எல்லா பாயிண்ட்டையுமே வெர்டெக்ஸில் பாஸ் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணணும். அதாவது வெர்டெக்ஸில் இருந்து அப்படியே யூ ஹேவ் டு ட்ரா அன் ஆர்க். அப்படி ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் பேரபோலா. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து கர்வ் வந்து வளைஞ்சு நெஞ்செல்லாம் வரக்கூடாது, ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கணும் கர்வ். சரிங்களா, ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கள், எல்லா பாயிண்ட்டையுமே ரொம்ப 2H பென்சிலில் ஸ்மூத் கர்வ் வர மாதிரி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் வந்து ஸ்மூத் கர்வ் வர மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கங்க ஃபஸ்ட்டு. ஓகேங்களா, ஸோ ஆஃப்டர் ஜாயினிங் ஆல் தீஸ் பாயிண்ட் தென் யூஸ் யுவர் ஹெச் பென்சில். ஹெச் பென்சிலுங்கிறது டார்க்கு, 2Hங்கிறது ரொம்ப லைட்டாக எழுதக்கூடிய பென்சில். சரிங்களா, ஹெச் பென்சில் யூஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு ஓவர் ரைட் தி கர்வ் வித்தவுட் ரிமூவிங் யுவர் ஹேண்ட். அப்படியே அந்த நீங்கள் ட்ரா பண்ண லைன் மேலே அப்படியே ஓவர் ரைட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஹேண்ட் ரிமூவ் பண்ணாமல் ட்ரா பண்ணணும். இப்படி ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி பேரபோலா இன் தி பர்ஃபெக்ட் மேனர். சரிங்களா, இந்த கர்வ் வந்து இப்படி ஸ்கேல் வச்சு ஜாயின் பண்ண மாதிரியோ சரிங்களா இல்லை இப்படியோ இந்த மாதிரி வளைஞ்சு இணைஞ்செல்லாம் இருக்கக்கூடாது, ஸ்மூத்தாக இருக்கணும். கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பொறுமையாக ட்ரா பண்ணுங்கள், தப்பே இல்லை. சரிங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் பேரபோலா. சரிங்களா, ஸோ இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா? இதுக்கப்புறம் இன்னும் 2 ஸ்டெப் இருக்குது. ஸோ இது வரைக்கும் ஏதாச்சும் டவுட் இருக்குங்களா? So give your reply in the chat box. If you have any doubt அப்படின்னா you can ask me now. இல்லை டவுட் இல்லை அப்படின்னா டவுட் இல்லைன்னு சொல்லுங்கள். So that I will move on to the next step. Okay, சந்தோஷ் குமாருக்கு டவுட் இல்லை. Okay, what about others? ராம்குமார் எஸ் இருக்கீங்களா? யஷ்வந்த் குமார், ராமகிருஷ்ண ராஜு. ஓகே, ராம்குமார் எஸ் தம்பி இருக்கீங்களா லைனில்? ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் ராம்குமார். ஓகே, ரிதன்யா. டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் அப்போவே கேட்கலாங்க. சரிங்களா, ஸோ ஐ கிவ் யூ 2 minutes. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து இந்த இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். ஸோ தென் we have to draw tangent and normal. ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு tangent and normal ப்ரொசீஜர் தெரியும். ஸோ நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள். கம்ப்ளீட் பண்ணாதவங்க கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தென் ஐ வில் draw the tangent and normal.
Okay, so next step is to draw tangent and normal. ஓகேங்களா, ஸோ டேஞ்சன்ட் நார்மல் அப்படின்னு என்னங்கிறத இதுக்கு முன்னாடி எலிப்ஸ் பார்க்கும்போதும் சரி, ஹைப்பர்போலா ட்ரா பண்ணும்போதும் சரி, ஐ ஹவ் taught you. சரிங்களா, ஸோ ஐ ஜஸ்ட் மூவ் ஆன் டு தி ப்ரொசீஜர். ஓகேங்களா, ஸோ டேஞ்சன்ட் அண்ட் நார்மல் ஐ எம் யூஸிங் டிஃப்ரெண்ட் கலர், ரெட் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு we have to take a point on the curve. சரிங்களா, ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல நம்ம கர்வ் இருக்கு இல்லைங்களா, பேரபோலாவுடைய கர்வ். ஸோ இந்த கர்வில் ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்டில் we have to take a point. சரிங்களா, எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த போர்ஷனுக்குள்ளே எடுத்துக்க சொல்லியிருக்கேன். சரிங்களா, அப்போ தான் நமக்கு வந்து ட்ரா பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். சரிங்களா, ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த பிளேஸில் வந்து ஐ எம் டேக்கிங் எ பாயிண்ட். ஓகேங்களா, அண்ட் ஐ எம் நேமிங் தட் பாயிண்ட் ஆஸ் கேபிட்டல் P. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு ஐ எம் நேமிங் தட் பாயிண்ட் ஆஸ் கேபிட்டல் P. ஸோ ஆஃப்டர் திஸ் we have to join the point P with focus. சரிங்களா, நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, ஸோ இந்த பாயிண்ட் Pயும் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டையும் நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ ஜஸ்ட் பை யூஸிங் தி ஸ்கேல் ஜாயின் தி பாயிண்ட் P அண்ட் F. சரிங்களா, இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம். சரிங்களா, ஸோ இதுக்கப்புறம் you have to draw a perpendicular line at a point F. சரிங்களா, ஸோ இந்த F பாயிண்டில் பிஎஃப்க்கு பர்பண்டிகுலராக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணும். சரிங்களா, அதாவது பிஎஃப்ங்கிறது வந்து இந்த லைனுங்க, இப்போ நம்ம ட்ரா பண்ணோம் இல்லையா, இந்த லைனுக்கு பர்பண்டிகுலராக, அதாவது 90 டிகிரியில் எஃப் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும். சரிங்களா, இந்த ஆங்கிள் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி இருக்கணும். ஸோ இது எப்படி நம்ம வந்து 90 டிகிரி மார்க் பண்ணலாம் அப்படின்னா, you have to keep the protector over the line PF at a point F. ப்ரொட்ராக்டரை இந்த மாதிரி பிஎஃப் லைன் மேலே உங்களோட சென்டர் பாயிண்ட் எஃப்ல வர மாதிரி வைக்கணும். சரிங்களா, ஸோ ப்ரொட்ராக்டரை யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா, ப்ரொட்ராக்டரை வழக்கம் போல் இப்படி நேராக வச்சுருவாங்க. இப்படி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல 90 டிகிரி மார்க் பண்ணிடுவாங்க. அது என்டையர் சம்மே தப்பாக வரும். சரிங்களா, ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாகவே நான் சொல்கிறேன். யூ ஹேவ் டு கீப் தி ப்ரொடெக்டர் ஓவர் தி லைன் பிஎஃப். ஸோ இந்த பிஎஃப் லைன் மேலே ப்ரொடெக்டரை வைக்கணும். சரிங்களா, இங்கே 0 டிகிரி, இங்கேயும் 0 டிகிரி, இந்த இடத்துல மிட் பாயிண்ட் இருக்கும் உங்கள் ப்ரொடெக்டரில். சரிங்களா, ஸோ உங்களோட 90 டிகிரி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும். ஸோ 90 டிகிரி மார்க் பண்ணி அந்த 90 டிகிரியில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும். சரிங்களா, அந்த லைன் வந்து இந்த டைரக்ட்ரிக்ஸில் டச் ஆகிற வரைக்கும் ட்ரா பண்ணணும். சரிங்களா, ஸோ ஐ எம் ட்ராயிங் எ பர்பண்டிகுலர் லைன் அட் அ பாயிண்ட் எஃப். ஸோ எஃப் பாயிண்ட்ல இருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் நான் ட்ரா பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஆங்கிள் as I said earlier it should be 90 டிகிரி. ஓகேங்களா, இந்த ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரி இருக்கணும். சரிங்களா, ஸோ தட் perpendicular line will meets our directrix at a point and this point is named as capital Q. ஓகேங்களா, கேபிட்டல் Qன்னு சொல்லி நேம் கொடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா, என்ன பண்ணுங்க, கர்வ் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு P பாயிண்ட் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டோம். அசியூம் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், P பாயிண்ட்டையும் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணோம். பிஎஃப்ங்கிற லைன் கிடச்சிது. ஸோ இந்த பிஎஃப்ங்கிற லைனில் எஃப் பாயிண்டில் என்ன பண்ணுங்க, 90 டிகிரியில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணணும். ஸோ அந்த லைன் வந்து டைரக்ட்ரிக்ஸில் மீட் ஆச்சு. இந்த மீட் ஆன இந்த பாயிண்ட்டை வந்து Qன்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். சரிங்களா, தி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் we have to join the point Q and P. P பாயிண்ட் நம்ம அசியூம் பண்ண இல்லைங்களா, அந்த அசியூம் பண்ண பாயிண்ட்டையும் Q பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி we have to draw a line and this line is called as tangent. ஓகேங்களா, இந்த டார்க்காக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா, ஸோ இந்த லைன் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி டேஞ்சன்ட் லைன். சரிங்களா, இந்த லைன் ஜாயின் பண்ணோம். ஃபஸ்ட்டு P வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். P பாயிண்ட்லேருந்து எஃப் ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் ஜாயின் பண்ணோம் பிஎஃப். ஸோ பிஎஃப்லேருந்து 90 டிகிரிக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம். அண்ட் தட் லைன் மீட்ஸ் அவர் டைரக்ட்ரிக்ஸ் அட் அ பாயிண்ட் Q. ஓகேங்களா, Q பாயிண்டில் டச் ஆச்சு. ஸோ அந்த டச் ஆன Q பாயிண்ட் என்ன பண்ணாங்க, இப்போது P பாயிண்ட் கூட ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிடும். திஸ் இஸ் அவர் டேஞ்சன்ட். ஓகேங்களா, ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் we have to draw நார்மல் லைன். ஸோ நார்மல்ங்கிறது எதுவும் கிடையாதுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது டேஞ்சன்ட் லைன் அப்படின்னா இதுக்கு 90 டிகிரியில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் அவர் நார்மல். சரிங்களா, ஸோ நம்மளுக்கு இந்த PQங்கிற லைன் தான் வந்து டேஞ்சன்ட்டு. இந்த P பாயிண்டில் டேஞ்சன்ட் வந்துருக்கும். சரிங்களா, ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த P பாயிண்டில் you have to draw one 90 degree line, perpendicular line draw பண்ணோம் அப்படின்னா that is our normal. சரிங்களா, இது எப்படி ட்ரா பண்ணோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி you have to keep your protector over the line PQ
ஓகேங்களா. ஸோ PQ லைன் மேலே P பாயிண்டில் யூ ஹேவ் டு கீப் தி ப்ரொடெக்டர் மிட் பாயிண்ட். சரிங்களா, வச்சுட்டு இங்கே 90 டிகிரி மார்க் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இங்கே 90 டிகிரி மார்க் பண்ணி அந்த பாயிண்டில் ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அவர் நார்மல். சரிங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ. Just I am going to draw a perpendicular line at a point P. So this is our normal line. சரிங்களா. ஸோ இதனுடைய நேமிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NM அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்போம். ஸோ N and here we are going to mark it as M. ஓகேங்களா. ஸோ this is the final drawing of our parabola. ஓகேங்களா. ஒரு parabola அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும். நான் டார்க்காக வரைஞ்சிருக்கேன் இல்லைங்களா, இந்த கேர்வு, இந்த நார்மல் அண்ட் இந்த டேஞ்சன்ட் லைன், இது மட்டும்தான் யூ ஹேவ் டு ட்ரா பை யூஸிங் ஹெச் பென்சில். ஓகேங்களா. டார்க்காக இருக்கணும். இந்த 2-3 லைன் மட்டும்தான் வந்து டார்க்காக இருக்கணும், பார்த்தோன்னே தெரியணும். மற்ற எல்லாமே வந்து 2H பென்சிலில் தின்னாக வரைஞ்சிருந்தீங்கனாலே போதும். சரிங்களா. எனக்கு இந்த பேரபோலா கேர்வ், இந்த டேஞ்சன்ட்டோடைய லைன், இந்த நார்மலோட லைன், இந்த 3 லைன்ஸ் மட்டும் ஹெச் பென்சிலில் டார்க்காக இருக்கணும். சரிங்களா. மற்றது எல்லாமே 2H பென்சிலில் நீங்கள் லைட்டாக வரைஞ்சிருந்தாலே போதும். சரிங்களா. ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் யூ ஹேவ் டு கிவ் தி லெஜெண்ட்ஸ். ஸோ லெஜெண்ட்ஸுங்கிறது ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு ரெப்ரசென்ட் ஆல் தி பார்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் ட்ராயிங். ஸோ அதில் வந்து D dash இஸ் அவர் டைரக்ட்ரிக்ஸ். ஓகே, F இஸ் ஃபோக்கஸ், V இஸ் வெர்டெக்ஸ், PQ is our tangent, NM is our normal, and finally all dimensions are in mm. ஓகேங்களா. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா you will get full 20 mark. ஓகேங்களா. So this is the procedure for constructing the parabola. சரிங்களா.